ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਫੀਕ ਜੱਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮਲਕ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਟ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਮਲਕ ਨਾਸਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੇਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ तो उसले बंदे ज़्यादा इंटरस्ट नहीं थे लोगों, लेकिन वो आस्ता आस्ता तुहानू पता कि फॉलोइंग इन्हों की वध गई सी। तो वाकई ये ज़ाती की गल है कि हालांकि जी हुकूमत है खान साहब की इन्हों का वाधा और दावा भी है कि असी ओवरसीज़ वास्ते बहुत सहूलत देंगे उन्होंने वास्ते काम कर रहे हैं। लेकिन अगर खान साहब की हुकूमत ऐसा कोई वाक़या पेश आउंदा है तो उन्होंने ये एक्शन लेना चाहिए खुद भी। जी मलक साहब, अज इस टॉपिक पर गल स्पैशल मैं करना चाहवागा कि एक ओवरसीज़ का 20 साल तो इंसाफ ना मिलना और दुनिया का हर दरवाज़ा उस आदमी ने खड़काया। कोई सियासतदान नहीं छड़िया। सुप्रीम कोर्ट चो बंदा केस जित चुकिया, मुख्तलिफ अदालतों चो हक फैसला आ चुकिया। आया सी देखना कि ये वजह की है कि उस जी लोकल इंतजामिया उन्होंने कब्जा वापस क्यों नहीं लैके दे रही। ठीक है, जिहदे उन्हें मतलब कि मुख्तलिफ सियासतदानों के गुजरात के नाम भी बार बार ले ने कि वो चौधरी बरादरान के बड़े खास आदमी हैं जिन्होंने कब्जा किया। आया कि चौधरी बरादरान की जिम्मेदारी नहीं सी कि उन्होंने मतलब कि कब्जा लैके देंदे या उन्होंने इंसाफ करते, उन्होंने इलाके का आदमी सी। नहीं इंसाफ की करते और ना ही लै रहे कि चौधरियों का बंदा है जी या चौधरी बिल्कुल, उन्होंने बड़ी दफ़ा ऐलान किया और चौधरी की तरफों कोई ऐसी चीज़ नहीं सामने आई कि बंदा साढ़े मतलब झूठ बोल रहा है या इस तरह साढ़े ते इल्ज़ाम लगा रहा है। और बंदा हर रोज़ देखिया कि बच्चों के नाल बैठे होंदा बंदा, और कदी मैं देखा कि रोड के उत्ते बैठे होंदे, कदी अदालत के सामने बैठे होंदे, कदी किथे बैठे पार्लीमेंट के सामने बैठे ने, बिल्कुल मीडिया सामने बैठे और सर्दी च बैठे होंदे। देखो बच्चे बिल्कुल बीवी बच्चे पूरे घर दे नाल तुसी एक बल्कि बच्चे उन्हां दे केस च जवान होए ने सारे। बिल्कुल देखे कि छोटे बच्चे होंदे सन। और मैं आखिरी जेहड़ी वीडियो देखी सी ना जी, तो ओदे च माशाल्लाह उन्हां दे बच्चे भी जवान हो गए। जी जी। तो ये देखो पाकिस्तान दे इंसाफ का एक बिल्कुल जोरदार तमाचा है, बड़ा सवालिया निशान है, बड़ा कि देखो बच्चे ओदे जवान हो गए और हर चीज़ जिस तरह तुसी कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट भी ओदे हक च फैसला दे चुकी है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने दे छड़िया है। लेकिन जेह्ड़ा हुण ट्रांसफर करना जिन्होंने लोकल जेह्ड़े तुसीं कह रहे सी गौरमेंट है, वो कोई एक्शन नहीं लै रही। ते एह्दे च हुण फिर मतलब की मेरा ख्याल है कि जेह्ड़ा सुप्रीम कोर्ट दा फैसला है तूने अदालत नहीं, मतलब ओहदे ते लोकल गौरमेंट जेह्ड़ी अमल दरामद नहीं कर रही। वो बिल्कुल तोइने अदालत दे जुमरे च आउंदा है। और तुसीं देखो कि उत्थे हर बंदा छोटी जी पावर है ना ओहदे कोल। जी जी। वो समझदा है कि वो मुल्क का सरबराह बन गया। जी जी। ठीक है। और तुसीं आम सिपाही लै लो, ओहदी तुसीं देखिया कि किस तरह इस तरह होंदा कि जिस तरह ओहदे इख्तियार जेहड़े ने ओहदे कोल ही होंदे। ठीक है। तो यह हिसाब है कि पूरा ਇਹਦਾ पूरा आवा ही बिगड़ਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਸੀ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਬਸੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਈਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦਾ ਕਹੇ ਮਤਲਬ ਛੜਾਓ। ਤੇ ਮਸਲ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ CCPO ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਰ ਅਵਾਨ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਨਾ, ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਦੇਂਗੇ ਸਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਚੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸੋਸਕੁਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੇਸ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ।
ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਚੀਖ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੀਖ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖੋ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਲਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਨਾਸਰ ਅਵਾਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਫੀਕ ਜੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਨਾਸਰ ਅਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਰਾਤੀ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਨਾਸਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਝੂਠਾ ਜੇ तो लोकल इंतजामिया ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ ਕਿ ਆਦਮੀ ਝੂਠਾ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਨਾ। ਉਹ ਝੂਠਾ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 14 ਸਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ 14 ਸਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, तो एक झूठा ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਨਾਸਰ ਅਵਾਨ ਝੂਠਾ ਜੇ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 200% ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰ ਲੋਕਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਦੇਖੋ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹਿਲਿਆ ਤਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾएंगे तो हुकूमत तोड़ देंगे, तो और खान साहब दोबारा मिले जगह कि नहीं ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨਾਸਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ POC ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲੋਬਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ। POC ਹੈ ਕੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? POC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਸਦ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਧਰ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ POC ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ POC ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਮਤਲਬ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕੀ, ਨਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੀ, ਨਾ PTI ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਐਡੇ ਬੇਬਸ ਨੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਲਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸੱਚ ਦਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਅਸਰ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸਤਾਇਸ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਸਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਰਾਬਤੇ ਜਾਣ ਨਾਸਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟਰਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ
ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਚਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, 20 ਸਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾ ਜੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਤਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਸਾਰਾ ਹੋਲਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਚਾਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹਕੂਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਗਿਓਂ ਬ੍ਰੇਕ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਨੋਈ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਲੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇਹ ਆਲਮ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਫਿਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸੇ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਸੇ ਸੈੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਜੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਈਜੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਆਈਜੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਦਾਰੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਜੀ ਉਮਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਅ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, POC ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਹੁੰਦੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।